1866 मसीह दुर्भिक्ष जोगु 10 लाख भी अधिक लोकंकर मृत्यु होइतिला। अनेक गवेषकଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ओडिशाର गरीबीर दोष खाली एक्सट्रीम वेदर नुह बरं सरकारଙ୍କ खराब पॉलिसी सेथिरे समान भाबरे दायी। 18 एवं 19 शताब्दी रे तीनोटी घटना घटितिला जहा द्वारा ओडिशार वाणिज्य एवं विकास को गुरुतर भाबरे प्रभावित करितिला। प्रथम घटनाटी हला मराठा ब्रिटिश एवं मुगल मानक मध्यरे निरंतर युद्ध ताकि आम ओडिशा को निजर कंट्रोल रखि पारिबे। आम ओडिशार डेवलपमेंट केबे भी तांकर प्राथमिकता नथिला। सेथि पई मराठा मानक शासन समय रे ओडिशार दारिद्र्यता वृद्धि पाइतिला। आम ओडिशार पश्चिमांचल अवस्थित एक जिला कलाहांडी को आंचलिक भाषा रे कलाहांडी मध्य कहा जाए। यह एक पुरातन सभ्यतार मूल केन्द्र भाव में विवेचित। प्रत्नतत्व प्रमाण अनुसार एठारे प्रस्तर युग और लोह युगर मानव बसती सूचना मिली थाए। ब्रिटिश शासन समय रे कलाहांडी एक गड़जात राज्य थिला। यह 1874 मसीह एक राज्य हिसाब रे मान्यता पाइथिला एवं एहार राजधानी भवानीपाटना ठारे थिला। एहार शेष शासक एहाकु 1948 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन भारतीय राज्य संघ को समर्पण करथिले। वर्तमान एहा ओडिशा राज्य रे अंतर्भुक्त। आज मध्य भवानीपाटना ठारे कलाहांडीर राजप्रसाद रही अछि। किछि शताब्दी धरि एही राज्य नागवंश द्वारा शासित होइथिला किंतु कलाहांडी एहार नागवंश पई नहे बरं गरीबी पई जणा जाए। ये होचंती फानस पुंजी। 1985 मसीह कलाहांडी जिलार अमलापाली गाँव में रोहुतबा फानस पुंजी दिने ए माँ तार 2टी पिला भोकरे आउटु पउटु हेउथबा देखि निज पिलांकु बंचेबा चिंतारे फानसर बुद्धि होई जाइतिला। शेषरे तार 12 वर्षर नणंद को मात्र 40 टंकारे गोटे वृद्धा लोकंक हाथरे बिक्री करि देतिला। कपिल नारायण तिवारी सही समय विधायक कहती आम एठिकार पिलांकु चना अपेक्षा सस्ता दाम रे बिक्री कराए। कलाहांडीर एक कहानी जातीय और अंतर्जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित होइतिला जहा सारा देश को तब्ध कर देथिला। आउ ए कथा जानिला परे तुरंत आसी कलाहांडी रे पहुंचीथिले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तांको स्त्री सोनिया गांधी। आउ कहती सरकारक द्वारा खर्च करायथवा प्रत्येक टंकारु केवल मात्र 15 पैसा ही अभावी लोकंक पाखक पहुंची थाए। राजीव गांधीक भली व्यापींक ग्रस्त जोगु कलाहांडी लोकलोचन को आसीथिला किंतु सेठिकार अवस्था किछि परिवर्तन हैला नहीं। 5 मास परे फानस पुंजी जणे रिपोर्टर को कहती राजीव गांधी को भिजिट पर से आउ अधिक गरीब हो जाइछन्ती। किछि सरकारी कर्मचारी ताको देखिबाकू तो आसीथिले किंतु कपड़ा एवं किछि खाद्य शस्य दे तांको गरीबीर अपमान करिथिले। इंडिया टुडे 2006 र रिपोर्ट अनुसार 20 वर्ष रे कलाहांडीर सिचुएशन बहुत इंप्रूव होई सारिछि। जेतेबेले फानस पुंजी पाखको पुणी थरे देखिबाकू गले से एथर भल पोशाक एवं अलंकार मध्य पिंधिथिले तो एही इंप्रूवमेंटा डाटा रे मध्य देखि परिबा। 1949 मसीह ओडिशा भारतर सबुठारु गरीब राज्य थिला किंतु 12 वर्ष पर डेईकी 5 नंबर स्थान को पहुंची जाइतिला। एही कारणरू आम पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहती आम कलाहांडी भोक पाई नुहे बरं चाउल उत्पादन पाई जणा जाए। तो प्रकृति रे एही इकोनॉमिक ग्रोथ हैला केमिति एही विषय रे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। आज कलाहांडी बलंगी और अविभाजित कोरापुट का ये क्षेत्र भारत में गरीबी, भूखमरी और अकाल का पर्याय बन चुका है। जेहेतु आम ओडिशा बंगोपसागर निकट रे थिबा जोगु इतिहास रे खाद्य शस्य एवं टेक्सटाइल रो एक एक्सपोर्ट स्ट्रीट थिला। 1633 मसीह रे ईस्ट इंडिया कंपनी आम ओडिशा रो बालेश्वर रे भारत रो सेमानकर द्वितीय कारखाना प्रतिष्ठा करिथिले। फलस्वरूप ओडिशा रो ब्रिटिश वाणिज्य प्रफुल्लित होइथिला किंतु 1800 एवं 1900 शताब्दी रे तीनोटी घटना घटिथिला जहा द्वारा ओडिशा रो वाणिज्य एवं विकास को गुरुतर भाव में प्रभावित करिथिला। प्रथम घटनाटी हला मराठा ब्रिटिश एवं मुगल मानक मध्य रे निरंतर युद्ध ताकि आम ओडिशा को निजर कंट्रोल रे रखि पारिबे। आम ओडिशार डेवलपमेंट केबे भी तांकर प्राथमिकता नथिला। सेथि पई मराठा मानक शासन समय रे ओडिशार दारिद्र्यता वृद्धि पाइथिला एवं परवर्ती कारणटी हला ब्रिटिश माने बेंगल रो कलिकता बंदर निकट रे कारखाना स्थापन करिथिले जहा फल रे ओडिशार कारखानार गुरुत्व कम हेबाकू लागिला। एवं तृतीय कारणटी हला बहुत दिन धरि ओडिशा केबे भी गुटे प्रदेश रो अंश नथिला। ब्रिटिश माने ओडिशार किछि अंश को प्रदेश आउ किछि अंश को मद्रास प्रदेश रे अंतर्भुक्त करिथिले। एही कारणरू ओडिशा को केबे भी इंपोर्टेंट दिया जाउ नथिला। 19 शताब्दी रे ब्रिटिश माने 8 जण शिक्षकों को बालेश्वर को पठाइथिले। सेति मध्यरु 6 जण शिक्षक बंगाली थिले एवं 2 जण खाली ओडिया शिक्षक थिले। जदि शिक्षकों को लोकल लैंग्वेज ही जणा नथिबो ताहेले छात्र छात्री माने कि परि शिखिबे। एही ऐतिहासिक कारण गुड़िक व्यतीत ओडिशा रे दारिद्र्य को प्रांत अति खराब पाग पई मध्य दायी करा जाय। ताहा घूर्णिबात्या हेउ किंबा मरुड़ी होइथाउ। 19th सेंचुरी ओडिसा गोटे रिपोर्ट अनुसार 1831 मसीह एक भयंकर बात्या ओडिशा रे होइतिला जहा बालेश्वर एवं कटक रे लुण व्यवसायी को बहु परिमाण में प्रभावित करितिला। एबे मध्य आम ओडिशा रे साइक्लोन हुए। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल जारी है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है चक्रवात। तूफान के कारण धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। सड़कों पर पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया।
अदरक में तूफान के कारण लैंडस्लाइड, कामरिया में तेज हवाओं और भारी बारिश के बाद बैनर, होर्डिंग्स और बिजली के खंभे गिर गए। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। 1866 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀର ଦୋଷ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ୱେଦର ନୁହଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଖରାପ ପଲିସି ସେଥିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦାୟୀ। 1866 ମସିହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। କେବଳ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାୟୀ। 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଷାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 14 ବର୍ଷରେ 8 ଥର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭରେଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଏରିଆକୁ ଗରିବୀ ପାଇଁ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 7 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଭିଜିଟ କରି ସେଠିକାର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗରିବୀ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାର ସିଚୁଏସନ ସମାନ ନୁହଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା। ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇନିଂ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥଳୀ ରହିଅଛି ଏବଂ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଅଛନ୍ତି। 2011ର ଡାଟା ଅନୁସାରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀ ପାଖାପାଖି ଅଧା ରହିଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଭାଗରୁ। ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କଠୁ ଗରିବ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ନଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରିବାଲ ଲୋକ ଅଧିକ ରହିଅଛନ୍ତି। 1985 ମସିହାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟର ଏମଏଲଏ କହିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି 2003 ଓଡ଼ିଶାର ଏଭରେଜ ଗ୍ରୋଥ ପାଖାପାଖି 8% ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀ ଟିକେ କମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିଲା। ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଇମେଜ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଇନିଂସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ସରିୟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଜଣା ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆଇକନ ମିକ୍ ଜଗର ଏବଂ ଆମେରିକାର ଜ୍ୟାକଲିନ୍ କେଣ୍ଡି। ସିଏମ ହେବା ପରେ ବି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦ ମ୍ୟାନ ହୁ କୁଡଣ୍ଟ କେୟାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫକୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତାଙ୍କ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ। ସେ ଅନମ୍ୟାରିଡ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେବଳ ଇମେଜ ନୁହଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିଲେ କେମିତି? ଯେ କୌଣସି ଇକୋନୋମିକକୁ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜରେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ଟେରସିଆରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟରର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକରେ 39% ରୁ ପାଖାପାଖି 50% ତକ ବଢିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟରରୁ ହିଁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଏ ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟରକୁ ହିଁ ୟୁଜ କରାଗଲା। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 3ଟି ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଇନିସିଏଟିଭଟି ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେମିତିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି 2001 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଜର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମସରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଇନକମ ଏବଂ ସେଭିଂ ବି ବଢିଛି। ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର ବ୍ୟତୀତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଇନିସିଏଟିଭଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡେଲ। 1999 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଗୁଁ 10,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଭାବ 2013 ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन के साथ ही उड़ीसा और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी खुद पायलिन के चेतावनियों के मद्देनजर प्रशासन को तेजी से इंतजाम के लिए सक्रिय किया। इसका असर भी नजर आया। लाखों लोगों को कच्चे मकानों और खतरों वाले इलाकों से सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया गया। साफ है कि जिस तरह का तूफान आया और उससे बचने की जिस तरह से तैयारियां की गईं, लोगों की जानों को बचाया गया, वो तारीफ के काबिल थे।
ତିନି ନମ୍ବର ଇନିସିଏଟିଭ ହେଉଛି ଭୋକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଭାତ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପରି ଇନିସିଏଟିଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପାଗ ଯେତେ ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି ଭଲ ପଲିସି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅସମାନତା ରହିଅଛି। ଅଧିକ ଲାଭ କେବଳ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। 2004ରୁ 2011 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମୀଣ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇନିଂରେ ବି ଇନକ୍ୱାଲିଟି ରହିଅଛି। 2016 ମସିହାରେ ମାଇନିଂ ଓଡ଼ିଶାର 8% ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହାପରେ ବି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠାରେ ମାଇନିଂ ହୁଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ମାଇନିଂ ନଥିବା ତୁଳନାରେ। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ମାଇନିଂରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହୁଏ ୟୁଜଲି ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ହିଁ ଆସେ। ଏହି ଇନକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଡେଭଲପ ହେଲେ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଭଳି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବେ ବି ଗରିବୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଅଭିଜିତ ସେନ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସକ୍ରିୟତା ବହୁତ କମ ରହିଅଛି। ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ପଲିଟିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ନୁହଁ? ଜଣେ ଲୋକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କେଦାର ମିଶ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଫ୍ୟୁଡାଲ ପ୍ଲେସ ରହିଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଧନୀ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ରହିଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଲିଟିକାଲ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ରାଜନୀତିରେ ଏପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାମିଲ କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ନଥିବ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଇଏ ବୁଝିବା କଥା ମାଇନିଂରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ମାଇନିଂ ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୟୁଜ କରିବା କଥା ଯେମିତିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ପାୱାର ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ।